بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ، آپ کو گرے زون وتھ سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ ابن انشا نے کہا تھا نا کہ فرض کرو ہم اہل وفا ہوں۔ فرض کرو کہ یہ کہانی آج سیاست میں بھی لا کر دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی اپنے 5 سال پورے کرتی ہے، لیکن عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم اپنے 5 سال پورے نہیں کر پاتے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کی حکومت میں سابقہ اور نون لیگ کی سابقہ حکومت میں، دونوں حکومتوں میں ان کی اپنی پارٹیز نے تو 5 سال پورے کیے، لیکن جو ان کے وزرائے اعظم تھے وہ درمیان میں کڑائیں ہو گئے۔ یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد خود نواز شریف صاحب کو دیکھ لیجئے۔ تو اگر فرض کریں یہ فارمولہ سیٹ کیا گیا ہے کہ پارٹیاں اپنی 5 سال ٹرم پوری کریں، لیکن ابھی یہ فارمولہ سیٹ نہیں کیا گیا کہ وزیر اعظم جو اس 5 سال کے دوران منتخب ہوں پہلی دفعہ، وہ پورے 5 سال کریں، تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب کی جگہ کون وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے یقیناً یہ شرط لازمی ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا رکن بھی ہو اور پی ٹی آئی سے بھی ہو۔ فرض کریں تو اس فرض کرنے میں ہم نام ایک ڈسکس کرتے ہیں، آپ بھی بتائیے۔ چلیے سب سے پہلے ہم نام لیتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کا نام آتا ہے، بڑے پاورفل شخصیت تھے پی ٹی آئی میں، لیکن اس کو ہم شاید کنسیڈر نہ کریں کیونکہ اب ان کے حوالے سے جو نیب کے اور دیگر معاملات ہو چکے ہیں وہ بہت مشکوک ہو چکے ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی کے اندر ایک لابنگ ایسی ہے کہ انہوں نے کمال گیم کی کہ جہانگیر ترین صاحب اپنا وہ کردار ادا نہ کر سکیں جو لوگوں نے ان کے بارے میں سوچا ہوا تھا، لہٰذا جہانگیر ترین صاحب شاید نہ ہو سکیں۔ آگے آئیے، جی ہاں، شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ کا نام ذہن میں آ رہا ہوگا۔ بالکل، وہ بہت امبیشیس ہیں، بلکہ ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں، جب وہ فورن منسٹر تھے سابقہ حکومتوں میں، تو ایک زمانے میں وہ گئے یورپ کے دورے پر، تو وہاں پر جب وہ اپنے ہوٹل سے صبح تیار ہو کے نکلے تو جرنلسٹ بھی، ایک بہت سینئر جرنلسٹ ان کے ساتھ تھے پاکستانی، تو انہوں نے ازراہ مذاق کہا کہ شاہ صاحب آج تو آپ وزیر اعظم لگ رہے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب پھولے نہ سپائے اور اپنے ساتھ جو سٹاف تھا ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، جرنلسٹ صاحب کی طرف اشارہ کر کے، یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ تو لیکن وزیر اعظم بننے کی خواہش شاید ان کی اب ان کے دل میں ہی رہے، کیونکہ اتنے معاملات ہو چکے ہیں کہ ان کا وزیر اعظم کے طور پر نام آنا شاید ممکن نہیں ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب، اچھا نام لیا آپ نے۔ پرویز خٹک صاحب نے میرے خیال وزیر اعلیٰ کے طور پر جو ناچ گانے کا سین کنٹینر پہ کر چکے ہیں، میرے خیال وہ میکسیمم اپنے اس پر آ چکے ہیں ڈیفنس منسٹر کے طور پر، اور ڈیفنس منسٹر جیسے سابقہ روایت رہی ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی دیکھ لیجئے، جیل چلے گئے اس کے بعد بھی، جب اس کے بعد چودھری مختار صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں، لہٰذا پرویز خٹک صاحب میرا خیال ہے میکسیمم پہ ہیں اپنی ڈیفنس منسٹری کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ آپ نام لیجئے، چلیں علی نواز اعوان صاحب کا لے رہے ہیں۔ بالکل، علی نواز اعوان صاحب بہت لڑ لیتے ہیں ٹاک شوز میں پی ٹی آئی کے حوالے سے، لیکن ان کے انٹلیکٹ نہیں آتا سامنے نا، ان کی گفتگو میں جو دوسرا ایک پی ایم کے طور پر یا ایک بڑے لیڈر کے طور پر انٹلیکٹ ہونا چاہیے، وہ ابھی علی نواز صاحب کے دور دور نہیں ہے۔ فرح حبیب صاحب کا آپ نام لیں گے، فرح حبیب صاحب نوجوان ہیں، نئے بھی ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنے استاد کا الٹا کر دیں، لیکن ابھی وہ نئے ہیں۔ دیکھیے یہ کس نے نام لیا؟ آپ نے لیا، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا کہا ہے۔ دیکھیں میں بالکل مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، یہ بہت سیریس نوٹ ہے۔ آپ نے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بطور وزیر اعظم کا نام لیا، نہیں، میں سیریس موڈ میں ہوں۔ بے شک فردوس آپا بہت محترم ہے ہمارے لیے۔ اچھا اب آگے آئیے، تو ذکر کرتے ہیں، جی بالکل ایک نام بہت اہم اب لیا، بالکل صحیح، فواد چودھری صاحب کا۔ فواد چودھری صاحب اس وقت انفارمیشن منسٹر ہے، آپ ان کی صلاحیتوں پر نظر ڈالیے۔ دیکھیے وہ گزشتہ 20 سال سے پالیٹکس میں موجود ہیں، بے شک کئی دفعہ الیکشنز بھی ہارے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہے شجر سے، اور اس شجر سے پیوستہ رہے۔ پہلے انفارمیشن منسٹر بنے، ہٹائے گئے، پھر آئے، انہوں نے آہستہ آہستہ
तैरना सीख लिया, अपने हाथ से पानी को पीछे धकेलना और आगे बढ़ना सीखा। आप देखिए कि उनकी गुफ्तगू में लॉजिक भी होती है, उनकी गुफ्तगू में पार्टी को प्रोटेक्ट करना भी होता है, उनकी गुफ्तगू में दूसरे अदारों को प्रोटेक्ट करना भी होता है, और बड़े लॉजिकली और बड़ी साइंसी बुनियादों पर वो बात कर रहे होते हैं। साइंसी बुनियादों पर जब बात कर रहे हैं तो ऐसे ही ज़हन में बात आई कि कुछ लोग कहते हैं कि जी उन्होंने अपनी, जब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री में, साइंस मिनिस्ट्री में वज़ीर थे, तो उन्होंने वेंटिलेटर को इतना आम कर दी, इतनी जल्दी बना लिए जिस तरह बच्चे जो हैं वो कागजी जहाज़ बना लेते हैं। देखिए आप जो मर्ज़ी तनकीद कीजिए, लेकिन अब वेंटिलेटर अब भी कोई नए तो नहीं बन रहे ना। तो लिहाजा उन्होंने देखिए कि चाँद को भी देखना बता दिया कि आप कोठे पे जाने की बजाय चाँद को साइंसी बुनियादों पर देख लीजिए। तो ये सब फवाद चौधरी साहब के काम है। उसके अलावा उनकी आप देखिए कि वो अब हर जगह पीटीआई की गवर्नमेंट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हर जगह पर वो बोल रहे होते हैं। मसलन फ़ाइनांस की बात हो, फवाद चौधरी साहब ज़रूर बयान देंगे। मसलन फैटफका को मायदा हो, फवाद चौधरी साहब ज़रूर बयान देंगे। मसलन कोई जुडिशरी का मामला हो, फवाद चौधरी साहब ज़रूर बयान देंगे। मसलन कोई और इशू हो, फवाद चौधरी साहब, यहाँ तक कि दूसरे मिनिस्टर नहीं आएंगे, फवाद चौधरी साहब आगे आके बात करेंगे। अभी बलूचिस्तान का जो मामला हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए, उन्होंने कहा जी कि मैं जो अलहदगी पसंद है उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, बात कर। इस पे फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि मैं इस पे रोड मैप हम तय करेंगे, और कोई मिनिस्टर नहीं आया। अच्छा, आप और देखिए कि पीएनसी की जो सरबराह हैं डॉक्टर फौजिया सईद, बहुत रेनाउंड एक पाकिस्तानी खातून है, बिल्कुल वही खातून जिन्होंने एक जो बाज़ार हुस्न पर किताब लिखी और वहाँ के मामलात को पहली दफ़ा उजागर किया, बहुत फेमस किताब हुई इस वक्त ना। तो वो कोयटा गई हुई थी, बलूचिस्तान गई हुई थी, उनका वहाँ हादसा हो गया सड़क का। अच्छा, अब पीएनसीए जो है ये आती है एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत, शफकत महमूद साहब के तहत। शफकत महमूद साहब ने भी उनसे तीमारदारी की टेलीफोन पे, फवाद चौधरी साहब ने भी की, लेकिन आप देखिए अखबारात में सारा जो मामलात चले वो फवाद चौधरी साहब के चले, हालांकि शफकत महमूद साहब की खबर इतनी नुमायां नहीं हुई। तो लिहाजा आप देखिए, फिर देखिए असद अली तूर, उनके साथ जो वाक़या होता है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के चीफ, बतौर चीफ फवाद चौधरी साहब ने उनको भी फ़ोन किया, प्रोफेशनली उन्होंने ये बात की। अच्छा, उसके अब आगे आइए, देखें गुज़श्ता दिनों जब लाहौर के बम धमाके के हवाले से एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आईजी पंजाब थे, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोहित यूसुफ थे वो मौजूद थे। तीसरे कौन थे? इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब। हालांकि ये सब्जेक्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री का था, शेख रशीद साहब की जगह फवाद चौधरी साहब थे। खबर लगना तो कोई आम नहीं थी, खबर तो लगती थी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पर वो पेश नहीं हुए, बल्कि वो फवाद चौधरी साहब के तौर पर वहाँ आए और अपनी उनकी अहमियत ज़ाहिर हुई। तो ये सब बातें बताती हैं कि फवाद चौधरी साहब ने अनडिक्लेयर्ड एक सीनियर मिनिस्टर तो हैं कैबिनेट में। हाँ, एक बहुत अहम बात कि फवाद चौधरी साहब जो इंसाफ के तकाजे हैं वो फौरी तौर पर पूरे करके इंसाफ दहलीज पर देने की बजाय मुंह पर दे देते हैं। जी हाँ, आपको याद होगा वो एक शादी का खाना कि जब सब तरफ चमचे खड़क रहे थे, खाना खाया जा रहा था, फवाद चौधरी साहब आए और उन्होंने इंसाफ मुंह पर दे मारा और चमचा गिर गया। तो लिहाजा फवाद चौधरी साहब में वो टैलेंट मौजूद है कि अगर ये तय किया जाए, अगर ये सेट ना हो अभी तक फार्मूला कि वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करे और उनकी जगह कोई और पीटीआई का आए, तो फवाद चौधरी साहब कैसे लगते हैं आपको? इस हवाले से आप ज़रूर बताएं। लेकिन ये सब फ़र्ज़ करो है, इब्न इंशा की ज़बान में, फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों, फसाने हों, फ़र्ज़ करो ये जी की बिपता जी से जोड़ सुनाई हो, फ़र्ज़ करो अभी और हो इतनी आधी हमने छुपाई हो। डियर व्यूअर्स, आपको लाइक करना पड़ेगा ये वीडियो प्लीज़। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाएं, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ये ज़रूर बताइए कि फ़र्ज़ करें अगर पीटीआई में दूसरा कोई वज़ीर आज़म होना पड़े तो वो कौन होगा, फवाद चौधरी साहब या कोई और। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।